जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे CEO and MD also. Partner Kisan Investment, partner PP Patel and Company. Promoter PP Patel Metal Powders. Sorry. हा ओके, थोडं त्यांच्या रोटरी क्लबच्या जर्नीबद्दल मी इन्फॉर्मेशन देईन. त्यांनी 2007-8ला जॉईन केले रोटरी क्लब. Then he was first PHU member 11th-12th and now he is the third level of major donor. Then he started a free eye contact operation for the poor people from his foundation. More than 1600 plus operations have been successfully done through the PP Patel Foundation, the Rotary Club of Solapur. From the calendar year 11 till that date, approximately cost 40 lakhs plus. खूप मोठा achievement actually. He distributed the dialysis kit to poor people in civil hospitals from 18 till that. More than 1,000 plus kits were distributed through his foundation and the Rotary Club of Solapur. Approximately cost 35 lakhs plus. He adopted 25 thalassemia patients for the treatment of thalassemia disease every year from his foundation and Rotary Club of Solapur. For treatment of thalassemia disease, 50,000 is being paid to the Red Cross Society every year. More than 75 lakh is being contributed for eye care, dialysis and thalassemia as a social responsibility. His company aims to donate 100 digital classrooms in 13 revenue districts from RY24. Among that, they have already reached 100 schools to promote enjoy the with learning reaching 1 lakh plus students per year. Secretary in the Rotary Club of Solapur 16-17, President of Rotary Club 17 to 18, and was awarded Best President for the
17-18 with the 32 various district award winners. Trustee of Rotary Community and Welfare Trust Solapur, various post in district team TRF giving in RY 19-20 and Community Service Director in 20 and 21. District TRF Director 21-22 and Best Avenue Director Award winner in 21-22. TRF Advisor in District Team 22-23 and was Assistant Government 23 and 24. And Coordinator Zone A for 23 and 24 in District Team, various posts in a district, Forum Leader, Conveyor, etc. He aims to start 100 Interact and 100 Road Track Club till 26 and 27. He is the promotion chair of Lead 25 district level recognition to be held in Chennai 25. He was unanimously selected as a district governor 31, 32, 26 and 27. ऍक्च्युली सरांबद्दल सोशल ऍक्टिव्हिटीज भरपूर आहेत आणि सपोर्ट लाईन तर त्यांच्या घरातले प्रत्येक व्यक्ती त्यांना सपोर्ट करतोय. स्किल्स अँड पर्सनॅलिटी बद्दल थोडंसं बोलेन मी. असं बोललं जातं की सर क्विक डिसिजन मेकर आहेत अँड त्यांचं सोशल वर्क मध्ये खूपच मोठं हे आहे सहभाग आहे. जे चांगलं मॅनेजमेंट स्किल्स वगैरे त्यांचे आहेत. 25-26 मध्ये त्यांचं रोटेन सुधीर लातूर यांची निवड एकमताने झाली. ते रोटरी क्लब लातूर मिड टाउनचे माजी अध्यक्ष 13-14 असून रोटरीच्या विविध क्षेत्रामध्ये त्यांचं कामगिरी खूप उल्लेखनीय आहे. रोटरी क्लब त्यांचं नेतृत्व योगदान. रोटरी क्लब लातूर मिड टाउन अध्यक्ष 13-14 यांच्या अध्यक्षीय कालावधीत क्लबचे जे संख्या आहे 61 वरून डायरेक्टली त्यांनी 95 केले होते आणि क्लबला सर्वोत्तम क्लब, बाल आरोग्य, जल व्यवस्थापन यासारखे अनेक पुरस्कार मिळाले. आणि जिल्हास्तरीय जबाबदारीबद्दल बोलायचं झालं तर असिस्टंट गव्हर्नर, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, नवीन क्लब स्थापना, TRF सदस्य वाढ, आंतरराष्ट्रीय सेवा, देन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, परिषद, नियतकालिके, गव्हर्नर भेट, स्टुअर्डशिप कमिटी चेअरमॅन. पुरस्कार व सन्मान. सर्वोत्तम असिस्टंट गव्हर्नर, सर्वोत्तम सेवा संचालक, सर्वोत्तम जिल्हा सचिव, देन TRF मेजर डोनर लेवल 1. व्यावसायिक व सामाजिक कार्य. त्यांचं शिक्षण इंजिनिअरिंग झालेलं आहे. व्यवसाय MS फॅब्रिकेशन उद्योग, विश्व सुपर मार्केट, विश्वा ट्रॅव्हल्स आणि संचालक लातूर कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट. 3 दिवसीय सरांचं झालं. आता मी थोडस सचिन सरांबद्दल बोलतोय. ओके, प्रत्येकांचं एवढं मोठी कामगिरी ना की थोडक्यात सांगायचं ऍक्च्युली होत नाही आणि खरोखर मीच कन्फ्युज होतोय. एवढं मोठं अचिव्हमेंटच खूप मोठं ना, त्यामुळं नाही सचिन चौधरी सरांना सांगतोय. असं आहे का? ओके. रोटरी सचिन सरांचं पूर्ण नाव सचिन पांडुरंग चौधरी. सरांचं शिक्षण MA DED झालेलं आहे. रोटरी क्लब मध्ये 14 पासून त्यांनी कार्यरत आहेत. रोटरी क्लब ऑफ जुळे सोलापूरमध्ये आणि 19-20-21 मध्ये सलग 2 वर्ष त्यांनी अध्यक्ष स्थान त्यांनी भूषवलेलं आहेत आणि सक्सेसफुली त्यांनी सांभाळले आहेत. 28 वर्ष त्यांनी येलगुरवार शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून जॉब करतायत. सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये सर लोकप्रिय आहेत. त्यांना आजवर अनेक संस्था, शासकीय पातळीवर विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेला आहे. सरांनी सामाजिक क्षेत्रांमध्ये विविध संस्थांवर उच्च पदावर कार्यरत आहेत. यात प्रामुख्याने संचालक, ब्रह्मदेव माने सहकारी बँक, माजी उपाध्यक्ष, साने गुरुजी शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांची सहकारी पतसंस्था, अध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा खासगी प्राथमिक शिक्षक कृती समिती, कार्याध्यक्ष, युवक शिक्षक कर्मचारी संघटना, संचालक, महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा जुळे सोलापूर. सलग 2 वर्षे अध्यक्ष असताना सरांनी रोटरीचे विविध नामांकित पुरस्कार मिळवलेले आहेत. तर आजपर्यंत सरांनी अनेक सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे. तसेच लोकांच्या कल्याणासाठी जन आंदोलनही केलेले आहेत. सो ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर. थँक्यू.
हवामान ज्या पद्धतीनं बदलतं त्याच पद्धतीनं माणसं बदलतात, वेळ बदलतो, काम बदलतं, कार्य बदलतं, विचार बदलतं, यानी कि वक्त बदलता है। और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, आज वक्त हमारा है, आज वक्त अपना है, हम सबका है, इसलिए आज हम यहाँ पे है। क्यों हम यहाँ पे है? क्योंकि हम उस जहां से, उस कगार से हमने आगाज किया है, जिस कगार पर कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग टूट कर रह जाते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन जहां पे खत्म होना था वहीं से मैंने और अमित ने आगाज किया है, शुरुआत की है। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे हैं। और बड़े फक्र के साथ कहना चाहूंगा, जब भी मीट लातूर में जब प्रोग्राम हुआ, उस दिन मैंने बड़े मन से एक ही स्टेज के ऊपर से 2 कांड करके आया था। मैं अमित को फोन किया और बोला कि डीजी साहब मेरे को अभी स्टेज पे बुलाने वाले, एजे ने रिक्वेस्ट की है तो हमें कमिटमेंट देना है। मैं क्या दूं उन्हें कमिटमेंट? वो बोले कि तुम्हें बगा ओके, तो स्टेज पे गया और आज के डीजी सर को मैंने मन से कमिटमेंट किया था कि सर जब से आपका टेन्योर शुरू होगा हमारा क्लब बाउंस बैक जरूर करेगा, और आज हमने किया है सर। और उसी स्टेज से मैंने डीजी सर को बड़े दिल से कमिटमेंट किया था कि सर सुधीर सर का जैसे ही टेन्योर शुरू होगा हमारा क्लब बाउंस बैक करेगा, और आपका टेन्योर खत्म होते होते हम डबल बाउंस बैक करेंगे। और ये मेरा वादा रहा, और बड़े खुशी के साथ मैं आज कहना चाहता हूं कि भाई हमने शुरुआत की है, हमने शुरुआत की है। ओके, उसी के साथ धनश्री मैडम हो, डॉक्टर ज्योतिताई हो या राजन वोरा जी हो, जो सबसे पहले हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, और अमित को और मेरे को बड़े भाई की तरह उन्होंने समझा कि तुम दोनों कर सकते हो, तो भाई कर रहे हैं। ओके, वैसे ही सुनील सर है, मेहनते सर है, ओके, इन दोनों ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया एज अ फ्रेंड। उन्होंने बहुत अच्छा हमें समझाया कि हम बड़े क्लब से होते हुए भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे एक फ्रेंड के साथ रहता है। यह रोटरी की खासियत है। ओके, रोटरी पूरी जो भी एक डिस्टेंस है वो मिटा सकती है। ओके, तो ये बड़ा फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि हमने जिन जिनों को इनवाइट किया एज ए क्लब मेंबर, इन्विटेशन दिया, आप सब लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया। ये क्लब आपकी वजह से आज जिंदा है, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ओके, तो ये क्लब का जर्नी जो है बड़े संघर्ष के साथ शुरू हुई, लेकिन मार्गदर्शन जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं, ओके, जैसे जयेश भाई हमें हमेशा मिलते थे और बोलते थे कि आप दोनों कर सकते हो, करना है और जरूर करना है। ओके, यहां से पीट नहीं करना है, तो बड़ा विश्वास आपने दिखाया भाई। ओके, मार्गदर्शन किया। ओके, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते थे सभी अपने ही खिलाफ है माधव, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से सभी अपने ही खिलाफ है माधव, यही सेम सेंटेंस मैंने जयेश भाई को कहा था। ओके, श्री कृष्ण ने उस वक्त कहा था सब हार जाएंगे, ये बड़ा तकलीफ दे वर्ड है, सब हार जाएंगे, और हमने किसी को हराया नहीं सर, हमने हर एक को जिताया है। ओके, आज इसलिए यहाँ पे है, और बड़े मेरे सभी रोटरियन इस साल के जो भी बीओडी है या क्लब मेंबर्स है, इनकी वजह से आज यहाँ पे खड़ा है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा, मौका दीजिए खुद को प्राउड टू बी रोटेरियन होने का, मौका दीजिए खुद को प्राउड टू रोटेरियन होने का। दुनिया, देश और समाज के काम आने का यही एक लाजवाब मौका है। तो रोटेरियन बनके जो काम हम कर सकते हैं वो एनजीओज और इतर काम, जो अनेक छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां से कर नहीं सकते थे। तो दुनिया को, देश को और समाज को कनेक्ट करने का काम रोटरी करती है। तो इस अंदाज से हमने शुरू किया, तो बड़ा अच्छा लगा। पिछले साल मेरे क्लब ने, हम 2 लोग थे और हमारे 2 स्पाउस थे हमारे साथ, जैसे अमित सर के साथ आदित्य मैम थी, ओके, मेरे साथ सीमा मैम थी। तो हम 4 जनों ने मिलके क्लब को जितना आगे ले जाना चाहता उतना ले जाने की कोशिश में थे। तो सबसे पहला इवेंट हमने जो किया था वो नेशन बिल्डर अवार्ड का MIT गुरुकुल स्कूल और कॉलेज के साथ मिलके 6 टीचर्स को हमने नेशन बिल्डर अवार्ड दिया था। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, 2000 लोग थे। ओके, वहां तक रोटरी को पहुंचाने की कोशिश हमने जरूर की है। ओके, उसके बाद सर जी का जो CSR प्रोजेक्ट था, पीपी पटेल फाउंडेशन की ओर से जो DG सेट हमने दिया, उस वक्त हमें रोटेरियन सुनील जी, संजीव कुमार मेहनते सर,
इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ आए। और उनका एक डायलॉग था, सब लोग टोल नाके के अंदर करते हैं और हर एक इवेंट आप टोल नाके के बाहर करते हो। तो हमारा डीजी सेट भी टोल नाके के बाहर था और आज प्रोग्राम भी टोल नाके के बाहर ही है। ओके, तो डीजी क्लासरूम सेट भी हमने दिया, बहुत अच्छा लगा सर। और विद्या विकास प्रतिष्ठान चप्पड़गांव इस स्कूल को हमने दिया है। उसके बाद हमने करियर गाइडेंस का सेमिनार लिया था और वो सेमिनार शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में था, तो वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। उसके साथ नेशनल नेवी डे सेलिब्रेशन, ओके, जो एक डिफेंस के लिए एक कटिबद्धता दिखानी थी, इसलिए हमारे क्लब ने नेवी डे सेलिब्रेशन किया। और उसके बाद गोवा में 125 लोगों का नेचुरोपैथी डॉक्टर का एक नेशनल सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया था और 3 दिन 4 दिन 3 नाइट 4 डे का पैकेज था। वहां पे हम बगरे आवाज कमी कर, हेलो, वहां पे 3 नाइट 4 डे का पैकेज था। हम मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस गए थे और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमें टूरिज्म का बस दीजिए ताकि मेरे सभी नेचर टूरिज्म हम कर सके। ओके, वहां पे कार्निवल था, बस अवेलेबल नहीं हुआ। हम नाराज होकर पहले दिन निकल के आए, लेकिन जैसे ही वहां के सीएम को पता चला कि रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर मेट्रो, ओके, और नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आरोग्यम ये यहाँ पे कुछ टूरिज्म का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे यूथ हॉस्टल पे सीएम मिलने आए सर, आज ओनली बिकॉज ऑफ रोटरी। ओके, तो बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आप रोटेरियन हो, तो हमें पहले अगर इत्तला कर देते तो हम कुछ मैनेज कर सकते थे, लेकिन कार्निवल स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए बस नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने सावंतवाड़ी से 2 बस हमें अवेलेबल करा के दी। ओके, 200 रुपए में हम 2 बार साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा दोनों दिन आराम से घूमे, तो थैंक्स सीएम। ओके, गोवा के तो रोटरी के वजह से क्या हो सकता था वो हो गया। उसके बाद हमने पेरेंटिंग का वर्कशॉप लिया, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल, जो मेरा काम भी है, मेरा प्रोफेशन भी है और क्लासिफिकेशन भी है, तो 200 पेरेंट का साइकोलॉजिकल लिया और उसी के साथ एक प्रोजेक्ट था आई डिसाइड नो सुसाइड। ओके, इस साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के ऊपर हमने पेरेंटिंग को बड़ा ये किया, क्योंकि आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट हमने पैदा नहीं किए, आत्मसात करने वाले किए हैं, तो इसका हमें ख्याल रख के पेरेंटिंग को किस तरह करना है, ये हमारे रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर मेट्रो की ओर से इतना प्रोजेक्ट हमने किया है। तो इसके बाद अगले साल मेरा तो साल बेहतरीन रहा, थोड़ा संघर्ष में रहा, क्लब मेंबर्स कम थे। डीजी साहब ने बोला कि आप फीस भरते हो, टीआरएफ देते हो, डिस्ट्रिक्ट फंड देते हो, न्यूज लेटर का फीस भरते हो, अरे यार आप 4 लोग मिलके खुशी कैसे मनाते हो। तो मैं भाई को कहना चाहता हूं, भाई 40 लोग मिलके जो नहीं कर सके वो हम बस 4 लोगों ने मिलके किया है, तो बड़ा अच्छा था। ओके, आज बड़ा आनंद हो रहा है कि 2 साल खत्म करके ओके तीसरे साल में हम आए मेट्रो में। तो अभी मैं जिनको हैंडओवर करने वाला हूं इस साल के हमारे प्रेसिडेंट रोटेरियन अमित कामतकर, इनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि मैं जिन्हें हैंडओवर कर रहा हूं उनका थोड़ा सा बायोडाटा आपको पता चले। ये पोस्ट ग्रेजुएट है आईटी में, हमारे फ्रेंड है, मेरे स्कूल फ्रेंड है, मेरे जूनियर है लेकिन मेरे स्कूल फ्रेंड है। एक बाप अपने बेटी को, एक भाई अपने बहन को और एक पति अपने बीवी को आंखें बंद कर विश्वास जिस इंस्टीट्यूट पे कर सकता है वो इंस्टीट्यूट का नाम है विद्या कंप्यूटर्स। ओके, इसका संचालक है आदित्य मैम, वो दोनों मिलकर चलाते हैं। और जोड़े सोलापुर में आज के दिन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर किसी के नाम पे जाता है तो अमित कामतकर के नाम पे जाता है। और इन्होंने बहुत से पुअर जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया है, और इसी के साथ उन्हें बहुत अलग अलग विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से हो या विद्या कंप्यूटर्स के माध्यम से हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सोशल वर्क भी किए हैं। और इसी तरह 80 स्क्वायर फीट के एक रूम से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। अश्विनी ताई और अमित ये दोनों मिलके एक छोटा सा 2 कंप्यूटर लगा के उन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था। उस दिन मैं जब मिलने गया था तो उससे इंस्पायर होकर मैंने भी स्टार्ट किया, तो एज ए इंस्पिरेशन, इनका इंस्पिरेशन मेरे ऊपर बहुत है। ओके, तो ऐसा अमित का एक जर्नी रहा है और मुझे खुशी है कि अमित इस साल बहुत अच्छे तरह से इस क्लब को आगे ले जाएंगे। ओके, एज ए सेक्रेटरी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ओके, तो अमित और मैं
और मेरे साथ पूरी बीओडी और नए रोटेरियन मेंबर्स, हम सब मिलके, आप लोग अगर जिंदा हो और तैयार हो तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हमें आगाज करा दे कि रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर मेट्रो एक इतिहास रचने जा रहा है, एक इतिहास को निर्माण करने जा रहा है और इतिहास जरूर लिखेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू रोटरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हे मी घालायचं. येस अमित सर, वेलकम वेलकम सर. दुसरे 2 ला घाला 100% येस अनाउन्स पण करतो. क्या नाही जे माझी स्पंदन टीम असेल जी आहे, स्पंदन टीम आहे, तर त्या टीमचं मी फर्स्ट डायरेक्टर बोर्ड मध्ये मी स्वागत करतो आमचे प्रेसिडेंट इलेक्ट दिनेश काटकर सर, प्रेसिडेंट इलेक्ट 2026-27. मी डीजी सरांना विनंती करतो की त्यांना पेन प्रदान करावी. रोटेरियन माय इयर अहेड याच्याबद्दल बोलायचं आहे मला, पण हे बोलण्यासाठी म्हणून परत एकदा आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि या माझ्या प्रवासाची सुरुवात करत असताना एक छोटीशी गोष्ट मला आठवते, जी 2 मित्रांची गोष्ट. आणि या गोष्टीसाठी मी आमचे एजी सचिन चौधरी सर यांची रितसर एक परवानगी मागतोय की ती गोष्ट सर्वांसमोर मी पुटअप करतो. साधारणतः कार्यकाल जो आहे हा 2014-2015 या कालावधीतला हा विषय. आणि बुधवार असा तो दिवस असायचा आणि बुधवारी मी निघायचो रोटरीच्या मीटिंगसाठी म्हणून. आणि मीटिंगला निघाल्यानंतर आमची सचिन सरांची आणि माझी भेट व्हायची आणि सचिन सर मला विचारायचे की कुठे दौरा. मी सचिन सरांना म्हणायचो की रोटरीला चाललोय. आमची बुधवारी मीटिंग असायची. मीटिंग आमची म्हणून तर परवानगी घेतली पाहिजे. आणि त्या मीटिंगला जेव्हा सलग 1-2-4 बुधवार गेलो मी, त्यावेळेस मग
सचिन सरांकडनं मला विचारणा झाली की प्रोसिजर काय असते, आणि मी सचिन सरांना सगळी प्रोसिजर सांगितली आणि रोटरी क्लब ऑफ जुळे सोलापूरला सचिन सरांना इंट्रोड्यूस केला. आणि सचिन सरांनी तो प्रवास तिथून पुढे जो चालू केला तो प्रचंड शहर आणि जिल्ह्यामध्ये गाजवला. काही कारणास्तव मी थांबलो, मी पुढे नाही गेलो. आणि मात्र सरांनी अध्यक्ष म्हणून ज्या पद्धतीने काम केलं ते खरंच कौतुकास्पद होतं. आणि हे मी थर्ड पार्टी म्हणून पाहत होतो. आणि मला असं वाटतं की त्या पद्धतीचं काम मी म्हणेन की 1% जरी या वर्षात जमलं तरी मी काहीतरी शिकलो त्यातून. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यासाठी म्हणून मी त्यांची परवानगी घेतली आणि हा प्रवास रोटरीचा तेव्हा चालू झाला. मधल्या काळामध्ये काही असतील कारण, त्या कारणांमुळे तो प्रवास काही पुढे झाला नाही. आणि मग सगळं प्रवास करत करत बाकीचं मगाशी श्रीकांतने सांगितलं त्या पद्धतीमध्ये आम्ही रोटरीला पुनश्च हरिओम केला. आणि पुनश्च हरिओम करून आज हा सगळा जो इथे दिसतोय आपल्याला गर्दी, ही सगळी त्याच फलित आहे. पण प्रत्यक्षात नुसतं माणसं गोळा करून ट्रेनिंग करून मोठा कार्यक्रम करून काहीच नाही होणार. कारण काम करावं लागेल. जर प्रत्येकाला कॉन्ट्रीब्युट करायची इच्छा आहे, जे शब्दांमध्ये प्रत्येकाने व्यक्त केलेलं आहे ते जर प्रत्यक्षात आणायचं असेल तर डेफिनेटली प्रत्येकाला काम करावं लागेल. आणि हे काम कसं करावं लागेल तर 1970 साली जेव्हा अपोलो 13 रिटर्न येत होतं आणि अपोलो 13 रिटर्न येत असताना अचानकपणे ऑक्सिजनच्या सिलेंडर मध्ये स्फोट झाला. आणि त्या स्फोट झाल्यानंतर ग्राउंड स्टाफ जो होता त्या ग्राउंड स्टाफनी ज्या पद्धतीने कोऑर्डिनेशन ठेवलं आणि ते कोऑर्डिनेशन ठेवून अपोलो 13ला पृथ्वीवरती उतरवलं सुखरूप, कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. तर हे छान उदाहरण आहे की जे कोऑर्डिनेशन साठी म्हणून आपण सर्वजणच त्याचा विचार करू शकतो. हे सगळं बोलण्याचं कारण असं आहे की मगाशीपासून मी जसं म्हणतोय की आमच्या सोबत आलेली ही सगळी मंडळी फर्स्ट टाइम रोटेरियन आहे. त्यामुळे ही फर्स्ट टाइम असल्यामुळे ही पूर्ण पार्टी कोरी आहे. आणि या पूर्ण पार्टी कोरीला आपण सर्व मिळून ज्या पद्धतीने गाईड करू, आपण ज्या पद्धतीने लिहू त्या पद्धतीने ती रोटरी घडवती. त्यासाठी म्हणून मी एक खास उदाहरण सांगितलं. मला माहितीये की इथं एकापेक्षा एक दिग्गज मंडळी आहेत ज्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे, पण या सर्वांना आपल्याला हे सांगायची गरज मला वाटते म्हणून मी हे उदाहरण दिलं. अगदी त्याच पद्धतीमध्ये साधं छोटस एखाद्या जंगलातलं उदाहरण जर बघितलं आपण की जिथे एक हत्ती आणि एका माकडामध्ये भांडण चाललंय की ज्याच्यामध्ये मी श्रेष्ठ का तू श्रेष्ठ अशा पद्धतीची डिस्कशन झालेलं ते भांडणात रूपांतर व्हायला गेलं. आणि त्यावेळेला तिथे असलेल्या एका दुसऱ्या पक्षाने सल्ला दिला की अरे तुम्ही भांडत बसण्यापेक्षा एक काम करा की इथून पलीकडचं जे जंगल आहे त्या पलीकडच्या जंगलामध्ये खूप छान असे फ्रुट्स आहेत ज्याला गोल्डन फ्रुट्स म्हणतात. आणि हे गोल्डन फ्रुट्स तुम्ही तुमच्यापैकी जो घेऊन येईल तो श्रेष्ठ आहे. आणि मग त्या पद्धतीने तो हत्ती आणि ते माकड दोघे जण निघाले आणि त्यांना पुढे गेल्यानंतर असं एक मोठी नदी त्यांना लागली ज्याच्यामध्ये माकडाने जेव्हा उडी मारली तेव्हा प्रचंड गार पाणी वाहता प्रवाह, त्याच्यामुळे त्याला काही ते जमेना जाणं पुढे. आणि ते जेव्हा त्याला जमेना त्यावेळेसला हत्ती तिथे आला आणि हत्तीने त्याला म्हणलं की तू गडबड करू नकोस, मी आहे तुझ्या सोबत. त्यांनी त्याला त्याच्या पाठीवर घेतलं आणि पूर्ण नदी पार केली, पलीकडच्या जंगलामध्ये तो गेला. आणि तिथे गेल्यानंतर जेव्हा बघितलं की ते गोल्डन फ्रुट्स फार वरती आहेत तर तिथे माकडांनी सांगितलं की तू काही काळजी करू नको, की तुझी सोड पुरत नाहीये ना तर मी आहे, मी तुला काढून देतो. आणि ते दोघांनी ती फळं काढली आणि ती परत रिटर्न आले जंगलामध्ये. आणि मग त्या पक्षाने विचारलं की विनर कोण, तर तिथे त्यांनी दोघांनी कहाणी सांगितली की विनर कोणीच नाही, आम्ही दोघे टीम मध्ये होतो आणि टीम मध्ये आम्ही जिंकलो. मला वाटतं की आमचा प्रवास जो सुरू झाला श्रीकांतचा आणि माझा तो दोघांचाच होता आणि तो याच पद्धतीने आता पुढे जाईल. त्यामुळे बाकीच्या सर्व आमच्या मित्रांनी सुद्धा हा विषय लक्षात घ्यावा की आपल्याला कुणालाही व्यक्तिगत एकासाठी क्रेडिटसाठी काही करायचं नाहीये. आपल्याला जे काही करायचंय ते रोटरीला आपल्याला करायचं, समाजाप्रती आपलं योगदान आहे. म्हणणं खूप सोपं असतं की मी समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, पण प्रत्यक्षात उतरणं आणि काम करणं ही गोष्ट वेगळी असते. त्यामुळे या शिकण्याच्या गोष्टी आपण सर्वजण नक्कीच शिकूयात.
आता सध्या जर बघितलं आपण तर एआय हा विषय फार स्ट्रॉंगली पुढे येतोय आणि एआय ज्याला मी दुसरा एक इंग्रजी शब्द मी पाहिला तर मला त्याला एक डिसरप्शन असा एक शब्द सापडला, DISURPTION. हा जो डिसरप्शन हा जो शब्द आहे याचा अर्थ व्यत्यय. म्हणजे तुम्ही जर समजा एआय या विषयाला जर थोडासा अभ्यास करायचा प्रयत्न केला, जे प्रत्येक जण आता इथे बसलेलं करत आहे, पण हे करत असताना जी अडचणी आहेत म्हणजे ज्या पद्धतीचा रिपोर्ट जनरेट होतोय की ज्याच्यामध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनी तर इथपर्यंत सांगितलंय की कोर स्किल्स कुठले पाहिजेत आणि जे जुने स्किल्स आहेत त्या स्किल्स मध्ये काय बदलांची गरज आहे, इथपर्यंतचा रिपोर्ट आहे. हे जवळपास 236 पानांचा तो रिपोर्ट आहे, ज्या पानामध्ये करिअर काय चेंज होणार आहे, पुढच्या 5 वर्षामध्ये काय बदल होणार आहे, कुठल्या गोष्टी जाणार आहे त्याच्याबद्दल दिलंय. मला एवढं लांब नाही जायचं, मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की मगाशी मी ओळख करून देताना 2 शाळांची ओळख करून दिली तुम्हाला की जे 2 आमचे सदस्य शाळा करतात चालवतात, त्या शाळांमध्ये असणाऱ्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना एआय नक्की काय आहे, त्याचा उपयोग नक्की कसा करावा आणि तो चांगल्या पद्धतीने कसा होऊ शकेल, कारण हे शिक्षकांनाही माहित नाहीये. जसं आपण म्हणालो की कोविड आहे, तर कोविड आलं तेव्हा कोणालाच माहित नव्हतं. 90 वर्षांच्या आजोबांचा पण फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होता आणि 1 वर्ष वयाचा पण फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होता. एआयचं पण तसंच आहे, एआयला पण सगळेजण सेम एज फॅक्टरला आहे. मग आपल्याला प्रत्येकाला कॉन्ट्रीब्यूट करावं लागेल. म्हणून माझ्या या वर्षभरामध्ये मी एआयच्या संदर्भात असणारे वेगवेगळे वर्कशॉप्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे अवेअरनेस कॅम्प, शिक्षकांना कुठल्या पद्धतीने आपण एज्युकेट करू शकतो त्याच्याबद्दल मी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळे तो एक विषय माझ्यासाठी जास्त महत्वाचा वाटतो मला. आणि एआयशी अनुषंगाने हे सगळ्या गोष्टी लिटरसीमध्ये आणि इतर याच्यामध्ये मी प्लॅन करणार आहे. या सगळ्यांसोबतच मगाशी डॉक्टर श्रीशैल नाईकवाडी सरांचं मी नाव घेतलं, तर त्यांच्याशी जेव्हा आम्ही चर्चा केली त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला सांगितलं की अशा अनेक सर्जरीज आहेत की ज्या सर्जरीज कंप्लीट करायला 1.5 लाखापर्यंत खर्च आहे, तर ते रोटरीच्या माध्यमातून आपल्याला कमी करता येऊ शकेल का, तर यासाठी म्हणून देखील आम्ही या वर्षभरामध्ये का प्रयत्नशील राहणार आहोत. सोबतच पॅरेंटिंग हा श्रीकांत सरांचा खूप मोठा हातखंडा असलेला विषय आहे, त्याची नितांत गरज आहे, तर त्यासाठी पॅरेंटिंगचे वर्कशॉप्स आम्ही घेणार आहोत. या सगळ्यांसोबत आमचा जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आहे ज्याला ई वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणतो आम्ही, जो आम्ही टाटा क्रोमा बरोबर करतो, त्याच्या अगेन्स्ट जेवढा आम्ही ई वेस्ट देतो त्याच्या अगेन्स्ट ट्री प्लांटेशन होतं, तर ते ट्री प्लांटेशनचा पूर्ण पार्ट हा आम्ही क्रोमा सोबत करतो. आणि हे सगळं करत असताना सगळ्यात महत्वाचा अजून एक विषय जो मला असं वाटतं की लाईफ स्किल्स या विषयाशी थोडासा संबंधित आहे. आम्ही थोडासा वेगळा प्रॅक्टिकल करायचा आमचा प्रयत्न आहे, ज्याच्यामध्ये आमचे जे आत्ताचे सदस्य आहेत या सदस्यांना रोटरी एज्युकेशन तर डेफिनेटली आम्ही देऊ, तर वेगवेगळ्या मीटिंग्सला तर जातील, ट्रेनिंगला जातील, पण अदर दॅन दॅट बिझनेसच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काही कॉन्ट्रीब्युट करू शकू का, तर यासाठी म्हणून आम्ही खास सदस्यांसाठी काही वेगळे सेशन्स आम्ही घेणार आहोत, ज्याला बिझनेस आणि लाईफ स्किल्स असं मी म्हणतोय. या सगळ्यांसोबत सोलापुरातल्या युवकांनी सोलापुरात राहावं आणि सोलापुरामध्ये स्टार्टअप्स करावेत, याच्यासाठी म्हणून वोकेशनल अवॉर्ड्सच्या अंतर्गत आम्ही बेस्ट स्टार्टअप हा नवीन पुरस्कार आम्ही सुरू करतोय. आणि माझ्या ऐकण्यामध्ये कुठल्या क्लबचा हा पुरस्कार नाहीये, त्यामुळे आम्ही तो पुरस्कार चालू करतोय की बेस्ट स्टार्टअप इन सोलापूर, मग शहर किंवा जिल्हा कुठेही असेल. आणि या सगळ्यांसोबत अजून एक विषय की ज्याच्यामध्ये आयडिया कॉम्पिटिशन, म्हणजे याचा अर्थ तुमच्याकडे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जर एखादी कल्पना असेल तर त्याच्या अनुषंगाने त्याचा एक कॉम्पिटिशनचा विषय हा याच्यामध्ये आम्ही घेणार आहोत. आणि या सगळ्यांसोबत नक्कीच प्रयत्न असेल डिस्ट्रिक्ट गोल्स जे काही देण्यात आलेले आहेत त्या संदर्भामधून डिस्ट्रिक्ट गोल्सच्या अनुषंगाने सुद्धा प्रोजेक्ट्स आमच्या करण्याचं पूर्णपणे नियोजन आहे. त्याच्यासाठी आम्हाला नक्कीच एजी सर आणि डीजी सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला लागेल आणि मला खात्री आहे की ते दोघेही आम्हाला यासाठी म्हणून मदत करतील. तर असं एक साधारणतः थोडंसं वेळेचं बंधन असल्यामुळे आम्ही थोडंसं वाइंड अप करतो, पण त्यातल्या त्यात सुद्धा जे मला महत्वाचं वाटले एआय डिस्ट्रप्शन सारखा विषय फार बोलण्यासारखा आहे, पण तरी देखील मॅक्झिमम या गोष्टी या वर्षभरामध्ये करायचं आमचं नियोजन आहे. तर थँक्यू, आपण सर्वांनी ते ऐकलं आणि मला संधी दिली डीजी सरांनी,
त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. अशाच बुलेटिनचे प्रकाशन आपण प्रत्येक 3 महिन्यात यापुढे करणार आहोत. DGM आदरणीय जयेशभाई पटेल, नूतन अध्यक्ष सन्माननीय अमित कामतकर सर, सचिव आदरणीय श्रीकांतजी अंजुनगी, सर्व रोटरी मेंबर्स यांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतोय. खरं तर मी अमित सरांना म्हटलं होतं की तो किस्सा मी सांगेन, छान वाटला असता. अजून माझी रोटरीची सुरुवात ही अमित सरांमुळे झाली होती. सरांचं इन्स्टिट्यूट आहे, माझं इन्स्टिट्यूट आहे. बुधवारी आम्हाला दोघांनाही सुट्टी असायची आणि मग भेटल्यानंतर गप्पा टप्पा व्हायच्या आणि मग सर बुधवारी कार्यक्रमाला निघाले, मिटिंगला. का हो सर कुठे निघाले? तर रोटरीच्या मिटिंगला निघालो. बर 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 ठीक आहे, काय हरकत नाही, उद्या भेटू. परत पुढच्या बुधवारी मिटिंगला निघाले. मग म्हटले सर मलाही रोटरीत यायची इच्छा आहे हो. तो झालेला प्रवास आज इथपर्यंत आहे. खर तर म्हणजे मला हे व्यासपीठ आज फार महत्वाचं वाटतंय. का पण तर ज्यांच्यामुळे रोटरीत आलो ते आज अध्यक्ष होत आहेत. ज्यांनी मला एजी केलं ते सन्माननीय DG सर, ते देखील आज इथे व्यासपीठावर आहेत. ज्यांच्यामुळे पुढचं भविष्य सोलापूरचं सुंदर होणार आहे असे सन्माननीय जयेशभाई, हे देखील आज इथे व्यासपीठावर आहेत. आणि ज्यांच्याकडे बघून किती जोरजोरात बोलायचं असतं हे शिकावं लागतं ते आमचे अंजुनगी, ते देखील आज इथे व्यासपीठावर. बघा 1 मिनिट देखील ते माईक बंद पडला तरी घाबरले नाहीत किंवा टेन्शन आलं नाही, घाम आला नाही. आपल्याला बोलायचं म्हणलं की आपल्याला लगेच घाम येतो, पण यांना कधीच घाम येत नाही किंवा टेन्शन म्हणून असा काही प्रकार नाही आहे. खरं तर ही जोडी फार जबरदस्त आहे. चांगली सुरुवात यांनी केलेली आहे. जब वी मेट पासून सारखा मी सातत्याने भेटायचो की सर आपली क्लबची संख्या. तेव्हा सरांनी सांगितलं होतं सर तुम्ही काही काळजी करू नका, आम्ही अतिशय चांगली दमदार सुरुवात करू. आणि खरंच मला सांगायला खूप छान वाटतं की यांनी जे मेंबर्स केलेले ते अतिशय सर्वोत्कृष्ट आहेत असं म्हटलं तरी फारसं वावगं ठरणार नाही. आदरणीय सोनवणे सर असतील, जुळे सोलापूरमध्ये सोनवणे सरांचा परिचय नाही असं कुणी व्यक्तिमत्व नाही. स्वामी मॅडम असतील, स्वामी सरांचं नाव सोलापुरात कुणी ओळखत नाही असं कुणी नाही आहे. सन्माननीय हेगडे सर असतील, अतिशय ऍक्टिव्ह पर्सन्स, चांगले हिरे यांनी शोधून काढलेत असं म्हटलं तर फारसं वावगं ठरणार नाही. आदरणीय सर असतील, PWD मधले आहेत, त्यामुळे मेंबरशिप थांबायची काही शक्यताच नाही किंवा प्रॉब्लेमच नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने त्यांनी चांगली माणसं निवडलेली आहेत. फक्त मला असं वाटतं ही चांगली माणसं सगळी एकत्रित येऊन चांगल्या पद्धतीने रोटरीची सेवा कशी करता येईल हे आपण सगळ्यांनी अत्यंत बघणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी आमच्या एजी आदरणीय ज्योती मॅडम आहेत, धनश्री मॅडम ऍक्टिव्ह प्रेसिडेंट धनश्री मॅडम आहेत, कॉप्सचे प्रेसिडेंट आहेत. हे सगळे का बरं आले तर ही जोडी चांगली आहे, ही ऍक्टिव्ह आहे, हे सातत्यानं काम करणार आहेत यासाठी हे सगळे आलेले. काटकर सर असतील, काटकर सर दिसेना आहेत ना, बाहेर गेलेले आहेत. ज्यांच्या या पुण्यवान वास्तूमध्ये आपण काम आज इथं कार्यक्रम करतोय. बघा किती चांगले बाके सर आहेत, सॉरी सोलापुरामध्ये इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये ज्यांचं नाव अतिशय मानानं सन्मानानं घेतलं जातं ते आदरणीय श्रीवसो बाके इथं आहेत. म्हणजे यांनी चांगली टीम गोळा केलेली आहे. फक्त सुरुवात मला वाटतं चांगली झालेली आहे. वर्षभर अशाच पद्धतीने चांगली बॅटिंग व्हायला पाहिजे आणि ते निश्चित करतील अशी मला खात्री आहे. अतिशय सुंदर रांगोळी काढलेले आरोहिणी, तिचं देखील मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन. सगळ्यांचे खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने हे वर्ष त्यांनी न्यावं अशी त्यांना विनंती करतो. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये मेट्रो जोरात चालू आहे तशीच मेट्रो आपली देखील रोटरी क्लब मध्ये चांगली चालावी अशी इच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. मला बोलवलं, तुम्हाला मान सन्मान दिला त्याबद्दल आपले सगळ्यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. खरं तर बोलण्यासारखं खूप आहे. अध्यक्ष प्रेसिडेंटला पण बोललेलं आवडेल, पण वेळ कमी असल्यामुळे फार वेळ न घेता आपण सातत्याने भेटत राहणारच आहोत. त्यामुळे काही इथंच थांबतो. धन्यवाद. आता नुकतेच इंडक्ट झालेले आपले मेट्रोचे अध्यक्ष अमितजी आणि सेक्रेटरी श्रीकांत, समोर उपस्थित डिस्ट्रिक्टचे
आमचे आता बेस्ट प्रेसिडेंट म्हणून निवडले गेलेले सुनील माहेश्वरी, आमचे खास मित्र राजन बोरा सर, डॉक्टर ज्योती चिटगुपकर सहाय्यक प्रांतपाल आहेत त्या, आता व्हायब्रंट क्लबच्या अध्यक्षा धनश्री केळकर, आमचे मित्र आणि नॉर्थचे तिन्ही म्हणजे संजीव मेंथे, कॉप्सचे संतोष सपकाळ आणि जिंदे, आणि आज सगळेजण जे आज इंडक्ट झाले ते सर्व रोटेरियन्स आणि त्यांच्या एन्स. सर्वप्रथम तर तुम्ही सर्व रोटेरियन जे आज झाले त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि वेलकम टू रोटरी म्हणतो. कारण रोटरी ही निस्वार्थ सेवाची संस्था आहे आणि ती जगभरात आज 120 वर्षापासून 200 देशामध्ये कार्यरत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की आपण मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांच्या सांगण्यावरून रोटरीत आलात. नवीन रोटेरियन जे आलेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की आपण एका मैत्रीमुळे रोटरीत आलो आणि रोटरीची सुरुवातच मैत्रीने झालेली आहे. ही अशी रोटरी इंटरनॅशनल आज ज्या पद्धतीने तुम्ही आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहात त्याचा प्रोटोकॉल काय आहे, त्याची सिस्टीम काय आहे, तर मी अमितजींना आणि श्रीकांतजींना सांगेन की तुम्ही क्लब सर्व्हिसवर जास्त भर द्या. तुमची क्लब सर्व्हिस जेवढी चांगली असेल, तुमची रेग्युलर मीटिंग जेवढी चांगली असेल, रेग्युलर फेलोशिप चांगली असेल तर ही मैत्री कायम टिकून राहील. आणि ते टिकवण्यासाठी फेलोशिप महिन्याला एकदा तर व्हावीच, म्हणजे व्हायलाच पाहिजे. आणि ती फेलोशिप फक्त रोटेरियननी नाही करायची, त्यांच्या परिवारासोबत करायची. तर हा जो तुम्ही आज तुमची जी कल्पना तुम्ही आम्हाला सांगितली की मी हे प्रकल्प करणार आहे आणि डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर सर सुधीर लातुरे यांचे जे गोल आहेत ते पण ते पूर्ण करणार आहेत, तर त्यात तुम्हाला फार मदत होईल. आज समजा काही बाहेरगावचे आहेत किंवा टोल नाक्या बाहेरचे आहेत किंवा गावातले आहेत, त्या सर्वांसाठी मीटिंग कुठे आणि कशी आयोजित करायची हे तुम्ही ठरवा. आणि मीटिंग महिन्यात तुम्ही 2 मीटिंग पण घेतल्या तर मला वाटतं की मेट्रो क्लबचं भविष्य एकदम उज्ज्वल आहे. जेव्हा केव्हा तुम्हाला माझी म्हणा किंवा सहाय्यक प्रांतपाल म्हणा, इथे बसलेले सगळे तुमचे रोटेरियन ओळखीचे आहेत, तर त्या कुणाची पण मदत तुम्हाला लागेल तुम्ही घ्या. दुसरी महत्वाची अजून एक गोष्ट, 10 तारखेला आपण मेंबरशिप ओरिएंटेशन घेत आहोत सकाळी 11 ते 1 मध्ये. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी इथे आरसी सोलापूर आयोजित करत आहेत. तर त्या ओरिएंटेशन साठी आपल्या आज जे इंडक्ट झालेले सर्व क्लब मेंबर नवीन रोटेरियन हे सर्वजण आवर्जून उपस्थित राहा. तुम्ही दोघं पण या, आवर्जून उपस्थित राहा. आणि मी आज तुम्हाला नवीन रोटेरियनना विनंती करतो की पुढच्या रविवारी अकलूज इथे मेंबरशिप सेमिनार आहे, त्या सेमिनारला पण तुम्ही उपस्थित राहा. तर जास्त जे तुम्ही या सेमिनार म्हणा, या मेंबरशिप ओरिएंटेशन म्हणा, तिथं तुम्ही उपस्थित राहिलात तर मला वाटतं तुम्हाला रोटरी काय आहे हे कळेल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही दोघं, या दोघांच्या म्हणण्यानुसार तुम्ही रोटरीमध्ये आलात आणि ती मैत्री कायम टिकावी आणि रोटरी समजावी म्हणून रोटरी ORG वर लॉग इन व्हा, पर्सनली लॉग इन व्हा. तिथं तुमचं रजिस्ट्रेशन पुढच्या 15 दिवसात करा आणि रोटरी तिथं जाऊन सर्फिंग करा. तुमचे काय प्रश्न असतील ते तिथं लिहा, त्याची उत्तरं मिळतील. रोटरी कोणत्या पद्धतीने कार्य करते सगळी सिस्टम बनवली आहे. एक गोष्ट सांगू इच्छितो, 365 दिवसाच्या कार्यकाळ मिळतो, पण त्या कार्यकाळामध्ये आपण किती जास्त रोटरीला समजायला हवं, किती चांगले प्रकल्प करायला हवे याबद्दल मी तुम्हाला रोटरी ORG वर लॉग इन व्हायला विनंती करतो. सगळे रोटेरियन्सनी इंडिव्हिज्युअली रोटरी ORG वर लॉग इन व्हायला पाहिजे एवढंच सांगतो. आज आपण डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरना जास्त ऐकायचं आहे. मी फक्त भूमिका माझ्या मनातली होती ती तुम्हाला सांगितली. मला आज इथं सोबत बोलवलं डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर सोबत, तर त्याबद्दल मी क्लबच्या सर्वांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. सोलापूर रोटरी कॉपचे अध्यक्ष
आणि रोटरी क्लब सोलापूर नॉर्थचे प्रेसिडेंट संतोष सपकाळ, रोटरी क्लब सोलापूरच्या अध्यक्षा धनश्री केळकर, आत्ताच ज्यांची डिस्ट्रिक्टमध्ये संपूर्ण डिस्ट्रिक्टमध्ये बेस्ट प्रेसिडेंट म्हणून निवड झाली असे माझे मित्र सुनील माहेश्वरी, राजनभाई ओरा, रोटरी क्लब सोलापूर नॉर्थचे सेक्रेटरी युगांधर जिंदे आणि माझे प्रेसिडेंटचे बॅचमेट सोलापूर नॉर्थचे संजीव मेहते आणि रोटरी परिवारामध्ये आत्ताच सहभागी झालेले सर्व रोटेरियन, त्यांचे कुटुंबीय, मित्रमैत्रिणींनो, सर्वप्रथम मी नूतन अध्यक्ष अमित आणि श्रीकांत आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांना वर्ष 2025-26च्या कार्यकाळासाठी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि त्याचसोबत मागच्या वर्षीचे अध्यक्ष श्रीकांत आणि सचिव अमित यांनी क्लबच्या पडत्या काळामध्ये, आता श्रीकांतने उल्लेख केला की थोडासा संघर्षाचा काळ होता, थोडासा कठीण कालावधी होता, पण त्या काळामध्ये हटलो नाही, माघार घेतली नाही, मागे सरलो नाही, नैराश्य येऊ दिलं नाही आणि क्लबची धुरा आहे त्या परिस्थितीमध्ये कुटुंब रंगलंय काव्यात, तसं कुटुंब रंगलंय रोटरीमध्ये. अशा पद्धतीने दोन्ही जोडप्यांनी ज्या पद्धतीने हिम्मत ठेवून त्यांनी काम चालू केलं, अन्य रोटरी सदस्यांशी बोलत राहिले आणि आपण केलेला संकल्प मनोदय त्याच्या पूर्णत्वाकडे ते आज इथे आलेले आहेत. आजचा दिवस आणखीनही काही विशेष आहे. आता या मंचावरचे मान्यवर जयेशभाईंबद्दल किंवा सोलापूरकरांना वेगळं काही सांगायची गरज नाही. सचिनजींचं कर्तृत्व सर्वांना माहिती आहे. अध्यक्ष सचिवांच्या तर संपर्कामुळे आपण सर्वजण इथे आलेलो आहोत. पण ही जी वास्तू, जे नूतन रोटरियन काटकर जी आहेत, त्यांचा अगदी कार्यक्रमाच्या अगोदर 5 मिनिटं अगोदर संपर्क झाला आणि शितावरनं भाताची परीक्षा म्हणतात त्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती सेल्फ मेड मॅन किंवा स्वतः अतिशय कष्टातनं ज्या पद्धतीने हे एवढं मोठं साम्राज्य उभं केलेलं आहे, अशी व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाच्या वास्तूमध्ये आपण आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. त्याचसोबत आज या ठिकाणी त्या सभागृहामध्ये सिलेक्टेड बाहेरची मंडळी आलेली आहेत, पण प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रातलं अतिशय, प्रत्येक जण त्यांना ओळखून आहे. असिस्टंट गव्हर्नर ज्योती चिडगुपकर मॅडम, डॉक्टर म्हणून रोटरी क्लब सोलापूरच्या अध्यक्षा, एक यशस्वी अध्यक्षा म्हणून आपण सर्वांना परिचित आहे. रोटरी क्लब सोलापूर सारखा क्लब जेव्हा त्यांनी हातात घेतला, मी पाहत होतो त्यावेळेला, आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचा, उपक्रमांचा धडाका लावला. वर्षाच्या शेवटी डिस्ट्रिक्ट मधला सर्वोत्कृष्ट क्लब आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काय काय काम केलं पाहिजे रोटरीने, ते सर्व प्रकारचं काम त्यांनी करून ठेवलं होतं. आणि अशी काम केलेली व्यक्ती, असा काम केलेला क्लब, एक दडपण असतं. आता आपण सर्वोच्च ठिकाणी पोहोचलो, आता ते स्थान टिकवणं किंवा त्या ठिकाणावरनं बऱ्याचदा उतरंडीला लागत असते, पण तेवढेच समर्थपणे
पुढील अध्यक्ष सुनील माहेश्वरींनी तेवढ्याच समर्थपणे ती सर्व धुरा पेलली आणि त्या क्लबला पुन्हा एकदा मागच्या वर्षीचे सर्व रेकॉर्ड मोडत आणखीन मोठ्या पद्धतीने काम केलं आणि सर्वोत्कृष्ट अध्यक्षपदाची गवसणी त्यांनी घातली. आणि या वर्षीची धुरा धनश्रीकडे आहे. धनश्रीला जे ओळखतात, धनश्रीचा उत्साह, रोटरी बद्दलचं प्रेम किंवा या रोटरीसाठीचं तिचं समर्पण संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हा मानतो. एखादं काम पत्करलं की त्यामध्ये 100% जीव ओतून काम पूर्ण करणे हा धनश्रीचा हातखंडा. भारतामध्ये कुठल्याही सामाजिक संस्थांमध्ये रोटरी सुद्धा असेल, नाही म्हणलं तरी थोडस मेल डॉमिनन्स असतंच. अशा सगळ्या संघटनांमध्ये महिला म्हणून खूप सेक्युअर आणि खूप चांगली संघटना आहे, पण काही अडचणी येऊ शकतात. पण अशा कुठल्याही अडचणीला पाठीमागे न राहता प्रत्येक ठिकाणी तेवढ्या उत्साहाने सहभागी होणे. मग ते रोटरी क्लब सोलापूर नॉर्थ मध्ये असताना एक इव्हेंट घेतला, डिस्ट्रिक्ट इव्हेंट घेतल्यानंतर त्यासाठी रजिस्ट्रेशन साठी ज्या पद्धतीने पूर्ण डिस्ट्रिक्ट पिंजून काढला ते असेल, किंवा सार्जंट ॲट आर्म्स म्हणून काम स्वीकारल्यानंतर बघायला काम सोपं वाटतं, पण 3-3 दिवसाच्या इव्हेंट मध्ये सतत उभं राहणं, शिस्त लावणं, सगळ्यांशी अत्यंत व्यवस्थित, गोड तर बोलत राहायचंय पण डिसिप्लिन मोडता कामा नये ह्याच्यासाठी लागणं, अशा पद्धतीने धनश्री काम करत आहे. संतोष युगांधर त्यांच्या क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने काम करतात, मेहते सर असतील किंवा राजनभाई असतील, त्यामुळे आज इथे काहीतरी वेगळं एकमेकांना बोलण्याची आवश्यकता आहे असं मला काही फार काही वाटत नाही. आज ज्या पद्धतीने इथे सर्व अमितने आणि श्रीकांतनी ज्या पद्धतीने हा जो जमवाडा गोळा केलेला आहे, आपण एकमेकांमध्ये मैत्री निर्माण करणे, एकमेकांपासून काही ना काही ऊर्जा घेणे, त्यांच्यामध्ये काय चांगलं आहे. म्हणजे हंस पक्षी जसा असतो तो पाणी आणि दूध मिक्स करून ठेवलं तर फक्त दूध पितं आणि शेवटी जर बघितलं तर भांड्यामध्ये फक्त पाणी शिल्लक राहतं. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीमधलं वाईट काय आहे हे न पाहता फक्त चांगल्या गोष्टी गुणग्राहकता आणि घेत गेलं तरी सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने काम होऊ शकतं. त्यामुळे आपण या ठिकाणी आल्यानंतर आपल्या आसपासची मंडळी ज्या कमिटमेंटनी, ज्या चांगल्या पद्धतीने किंवा ज्या कष्टाने, ज्या नेटाने, ज्या धीराने काम करत असतात, समाजामध्ये वावरत असतात, ते जरी पाहिलं तरी खूप चांगलं काम होऊ शकतं. मित्रांनो, आपण सर्वजण आता रोटरी परिवाराचे सदस्य झालेलो आहोत. रोटरी ही जागतिक संघटना आहे, जगभरामध्ये त्याचा वावर आहे, हे आता सांगितलेलं आहे. मुळात रोटरी ही संघटना वेगवेगळ्या व्यवसायात काम करणारी मंडळी एकत्र येतात, एकत्र येऊन त्यांच्यामध्ये मैत्री निर्माण करतात. या मैत्रीतनं एकमेकांच्या व्यवसायाबद्दल, व्यवहाराबद्दल किंवा एकमेकाची जो काही डायव्हर्सिटी आहे प्रत्येकाची, व्यवसाय वेगळा असेल, वयोगट वेगळा असेल, जेंडर वेगळा असेल, प्रत्येकाचे स्किल्स वेगळे असतील, प्रत्येकाच्या लिमिटेशन्स काही असतील, त्या एकमेकांचा सन्मान करत, एकमेकाबद्दल आदर बाळगत, एकमेकाबद्दल एक जिव्हाळा, प्रेम असा निर्माण करत करत जागतिक प्रेम, जागतिक विश्वबंधुत्व निर्माण करणारी संघटना आहे. हे सगळं करत असताना स्वतःमध्ये काही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, स्वतःमध्ये काही चांगले बदल ह्या रोटरीच्या माध्यमातून व्हावेत. हे सगळं करत असताना स्वतःचे काही नेतृत्व गुणी
निर्माण झाले पाहिजेत. त्यामुळे आणि अशी चांगली माणसं एकत्र आली, एक सामाजिक जाणीव, सिविक सेन्स निर्माण झाला की रोटेरियनना पीपल ऑफ ऍक्शन म्हणलं जातं. आपण आपल्या परिसरामध्ये, समाजामध्ये चांगलं वाईट पाहत असतो. चांगलं झालं तर त्याबद्दल मनातल्या मनात आनंद व्यक्त करतो आणि एखादी वाईट घटना घडली तर त्याबद्दल मनात काही क्षोभ निर्माण होत असतो, त्याबद्दल काहीतरी चांगलं व्हावं असं वाटत असतं. पण रोटेरियन ही माणसं म्हणजे एखाद्याने चांगलं केलं तर त्याला बोलवून त्याचा सत्कार करणे, त्याचं कौतुक करणे आणि समाजापुढे त्याचा आदर्श प्रस्थापित करणे किंवा दाखवणे. आणि एखादी वाईट गोष्ट दिसली तर त्याबद्दल फक्त चिंता व्यक्त करायची नाही, तर ही रोटेरियन ही पीपल ऑफ ऍक्शन आहेत. म्हणजे त्यासाठी आपण काय करू शकतो, आपला समूह काय करू शकतो, त्यासाठी स्वतःच्या ताकदीतनं जे काही शक्य आहे त्याला उत्तर द्यायचं, त्या प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे रोटरीच्या माध्यमातून केलं जातं. आणि अशा एका संघटनेमध्ये आपण आलेलो आहोत. आपण सर्वजण नवीन आहोत. आपण आल्यानंतर पहिले काही दिवस आता आपण जयेशबाईंनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की आता आपण पहिल्यांदा आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातली खूप चांगली मंडळांचा एकत्रीकरण आपण सर्वांनी केलेलं आहे. आता एकत्रित आपल्या रोटरीच्या कार्यक्रमांमध्ये वारंवारिता, भेटीची वारंवारिता करून आपण एकमेकांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण करणे, एक घट्ट मैत्री निर्माण करून एकमेकांच्या अपेक्षा काय आहेत, स्किल्स काय आहेत, ते कशा पद्धतीने विचार करतात, आवडीनिवडी काय आहेत हे माहिती घेणे. आजच्या युगामध्ये आपल्या आपल्या आयुष्यामध्ये आपला आपला व्यवसाय करणे, आपलं आपलं कौटुंबिक काही काम करत असताना खूप ताण येत असतो. ह्या ताणामध्ये मेंटली डिस्ट्रेस होणे हे खूप आवश्यक आहे. आणि रोटरी ही अशी संघटना आहे, आपण आपल्या व्यावसायिक कौटुंबिक ताणतणावातनं डिस्ट्रेस होण्यासाठी रोटरीमध्ये एकत्र येणे आणि एक समविचारी मंडळींमध्ये गप्पा गोष्टी करत आपण जगण्याबद्दलची नवीन ऊर्जा निर्माण करणे. जी काही जीवनमूल्य आहेत, आपण आता नवीन आहोत. रोटरीचे 4वे टेस्ट काय आहे, रोटरीचं मिशन स्टेटमेंट काय आहे, विजन काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हळूहळू माहिती होतील. तर या सगळ्या माहिती घेत एक चांगुलपणावरतीचा विश्वास वाढवत जाणे हे आवश्यक आहे. मला अतिशय आनंद झाला. आज जी काही सदस्य या ठिकाणी आली ती सर्वजण सहकुटुंब आलेली आहेत. रोटरीमध्ये आपण नेहमी म्हणत असतो की आपण पूर्ण कुटुंबीय सहित रोटरीच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालं पाहिजे. जयेशबाईंनी सुतोवाच केला की आठवड्यातनं महिन्यातनं एकदा तरी आपण फेलोशिप साठी एकत्र येऊयात. त्याच्या पुढे जाऊन मी म्हणतो की आपण प्रत्येक मीटिंग कपल मीटिंग ठेवता येईल का, प्रत्येक वीकली मीटिंग ही कपलनी येता येईल का, सर्व कार्यक्रम हे सर्व एकत्रित मिळून करता येतील का, जे काही प्रोजेक्ट असतील, जे काही उपक्रम असतील, जे काही कार्यक्रम असतील, फॅमिली प्रोग्राम असतील, काही प्रोजेक्ट्स असतील, असे सर्व आपण एकत्रितपणे, कारण की आजकाल स्त्री असो पुरुष असो सर्वजण शिक्षित आहेत, वेगवेगळ्या स्किलनी युक्त आहेत. कुटुंबाची गरज म्हणून कोणी होममेकर असेल, हाऊसवाईफ असेल, पण याचा अर्थ त्यांना काही सामाजिक जाणीवा नाहीयेत, त्यांच्याकडे काही स्किल नाही असं समजायचं काही कारण नाही. प्रत्येक जण ह्या अशा सोशल ऑर्गनायझेशन मध्ये एक चांगल्या पद्धतीने स्वतःचं योगदान नक्की देऊ शकतो. आणि या माध्यमातून हळूहळू केवळ त्यांना कार्यक्रमात सहभागी नाही तर नेतृत्वामध्ये सुद्धा आपण संधी देऊ शकतो का. उद्या चलून बोर्डामध्ये त्यांच्यापैकी काही सदस्यांना घेऊ शकतो, आपल्या क्लबचं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट म्हणून आपण त्यांना घेऊ शकतो. यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावा. या सर्व रोटरी ही एखाद्या गावातली, एखाद्या भागातलं मित्रमंडळ नाहीये.
ही जागतिक संस्था आहे. त्यामुळे याचे जे काही फायदे आहेत किंवा जो काही नेटवर्किंग आहे तो प्रत्येकाचं आयुष्य समृद्ध करणार आहे. आपण जर जुन्या रोटरींना भेटलं, इथं संजीव कुमार मेहंती आहे, जगभरामध्ये किती देशामध्ये फ्रेंडशिप एक्सचेंजच्या माध्यमातून त्यांनी जगभरातले किती मित्र निर्माण केले, त्यांना विचारा. त्यांचं आयुष्य किती समृद्ध झालेलं आहे, त्या निमित्ताने जगण्याची उर्मी त्यांची किती वाढलेली आहे, हे जर आपण विचारलं तर हे रोटरीच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि त्यासाठी मग आपण फक्त आपल्या शहरापुरतं, आपल्या क्लब पुरतं न एकत्रित राहता आपल्यासारखी आपल्या ह्या शहरामध्ये 10 क्लब आहेत आता, तर 10 क्लब मध्ये त्या वेगवेगळ्या सदस्यांशी मैत्री असेल. आपला डिस्ट्रिक्ट म्हणजे 11 रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्टचा, संपूर्ण मराठवाडा, सोलापूर, सातारा आणि अहिल्यानगर अशा 11 जिल्ह्यांचा हा आपला डिस्ट्रिक्ट आहे. याचे वेळोवेळी कार्यक्रम होत असतात. जयेशभाईंनी आपल्याला 17 तारखेला अकलूजला मेंबरशिप सेमिनारसाठी यायचं इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे. त्या ठिकाणी येऊन आपण बियॉन्ड आवर आपली सिटी, संपूर्ण ह्या डिस्ट्रिक्ट मधल्या सर्व मैत्रिणींशी ओळख करणे, त्यांच्याशी नेटवर्किंग करणे, आपल्या आयुष्य आणखीन जास्त चांगलं सुखकर कसं होईल किंवा आपले विचार कसे आणखीन समृद्ध होतील यासाठी प्रयत्न करणे. इथपर्यंत थांबायचं नाहीये. जयेशभाई 10 तारीख आणि 17 तारीख सांगितले, मी तुम्हाला 23-24चं आमंत्रण देतो. 23-24ला चेन्नई येथे लीड 25 म्हणून आपला कार्यक्रम आहे. संपूर्ण भारतभरातले 10,000 पेक्षा जास्त रोटरीयन त्या ठिकाणी येणार आहेत. चेन्नईच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या ठिकाणी तो कार्यक्रम असणार आहे. तर त्या ठिकाणी रोटरी जागतिक लेवलवरती किंवा नॅशनल लेवलवरती काय काम करते, काय प्रोग्राम असतात, काय विचार असतात, असे वेगवेगळे विचार, कार्यक्रम आणि जगभरातल्या वेगवेगळ्या रोटरीशी मैत्री, नेटवर्किंग करायची संधी आपल्याला या निमित्ताने आहे. रोटरी म्हणजे हे समुद्राचा तळ असल्यासारखं आहे मित्रांनो. म्हणजे वरून बघितलं तर नुसतं पाणी दिसेल, पण समुद्राच्या तळामध्ये जर आपण गोताखोर जेव्हा जातो तर तेव्हा एक प्रतिसृष्टी त्याला मिळते. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे शंख, शिंपले, त्या ठिकाणी आणखीन काही औषधी वनस्पती असेल किंवा आणखीन काही पूर्ण वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतात. त्यामुळे आपण जितका गोताखोर, जितका जास्त तळ शोधतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातो, त्या पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतो. तशी ही रोटरी अथांग आहे, अचाट आहे. रोटरीचं स्ट्रेस न घेता आनंदाने सर्वजण एकत्रितपणे आनंद घेत आपल्या एकमेकांमध्ये एक चांगली मैत्री निर्माण करून जर आपण समाजाप्रती आपल्याला जे काही वाटतं या पद्धतीने आपण जर काम केलं तर रोटरीच्या माध्यमातून खूप चांगलं काम होऊ शकतं. रोटरीमध्ये अन्य संघटनांमध्ये आणखीन एक बदल आहे, फरक आहे. अन्य संघटनांमध्ये काही नेते असतात आणि त्यांचे काही फॉलोअर्स असतात, लीडर्स असतात आणि फॉलोअर्स असतात. रोटरीमध्ये हे सर्व लीडर्सनाच इन्व्हाइट केलं जातं. आता सचिन सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं, सोलापूर शहरातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामधल्या उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मंडळींना आपल्याला ह्या रोटरीमध्ये इन्व्हाइट केलेलं आहे, या क्लबमध्ये इन्व्हाइट केलेलं आहे. त्यामुळे इथे कोणीतरी लीडर आहे आणि कोणीतरी फॉलोअर आहे असं नाही. आपण सर्वजण लीडर आहोत आणि रोटेशननी सर्वजण आपलं आपलं नेतृत्व आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने सिद्ध करणार आहोत. जग हा बदलत जात असतं, त्यासाठी रोटरी सुद्धा 120 वर्षापासून टिकून आहे आणि बदलत्या काळानुरूप सुद्धा रोटरी आणखीन टिकून आहे किंवा दिवसेंदिवस स्ट्रॉंग होत आहे. त्याच्या पाठीमागे रोटरीची जी काही कार्यपद्धती आहे ती त्याला कारणीभूत आहे. रोटरीच्या वीकली मीटिंग असेल, रोटरीचं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असेल किंवा त्याचं संचालन असेल, रोटरीमध्ये वेगवेगळे हे जे उपक्रम किंवा कार्यक्रम केले जातात, वेगवेगळे प्रोजेक्ट केले जातात, ती एक करायची एक विशिष्ट पद्धत आहे. आता या क्लबमध्ये खूप सगळे नवीन सदस्य आहेत. हा क्लब जरी 2006 पासूनचा असला तरी 2 जण सोडले तर बाकी सर्वजण फर्स्ट टाइम रोटेरियन. एक जण पास्ट इंटरॅक्टर भेटले, म्हणजे रोटरी विश्वाशी थोडंफार अटॅच असणारी एक व्यक्ती होती, पण जवळपास आपण असं म्हणूयात की सर्वजण नवीन आहोत. तर त्यामुळे रोटरीची नेमकी सिस्टम काय आहे, कार्यपद्धती काय आहे. सुदैवाने आपण सोलापूर सारख्या शहरामध्ये आपला क्लब आहे. या शहरामध्ये अतिशय लर्नेड रोटरियन, अनुभवी रोटरियन्सची कमतरता नाहीये. अशा वेगवेगळ्या मंडळींना आपल्या क्लबमध्ये इन्व्हाइट करा. त्यांच्या माध्यमातून चांगल्यात चांगली रोटरी चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या, योग्य पद्धतीने कार्यक्रम करा
एक रोटरीची सिस्टम जी आहे ती योग्य पद्धतीने फॉलो करा आणि या माध्यमातनं रोटरीचा माध्यमातनं कार्यक्रम करा. आता अमित सरांनी त्यांच्या पुढील वर्षाच्या कार्यक्रमाबद्दल खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. मी लातूरमधनं आलोय आणि लातूर हे महाराष्ट्रामध्ये लातूर पॅटर्न साठी ओळखलं जातंय. म्हणजे डॉक्टर तयार करायची फॅक्टरी लातूरमध्ये आहे की काय असं म्हटलं जातंय. मी त्याचं थोडस फक्त आपल्याला कशामुळे लातूर पॅटर्न तयार झालंय तर लातूरमध्ये काही शैक्षणिक संस्था किंवा काही शिक्षकांनी नेमकं परीक्षा कशा असतात, 12वीच्या परीक्षा, सीईटी असेल किंवा नंतरची नीट असेल, ह्या परीक्षा काय असतात, त्यांच्या प्रश्नांचे पॅटर्न काय आहेत आणि विद्यार्थ्याला कशा पद्धतीने किती कसा अभ्यास केला पाहिजे ह्याचं पूर्ण बऱ्यापैकी अभ्यास केलेला आहे. आणि मग लातूरमध्ये 10वी संपली की रिझल्ट लागायच्या अगोदर 1 आठवड्याच्या आत 11वी 12वी चालू होते. म्हणजे बाकीचे विद्यार्थी खेळत असतात, बागडत असतात. जून मध्ये रिझल्ट लागतो, त्याच्यानंतर कुठे ऍडमिशन घ्यायचं करत ते साधारणपणे ऑगस्ट मध्ये ते ऍडमिशन घेतात. पण त्याच्या जवळजवळ 60-70 दिवस अगोदर तिथे अभ्यासक्रम ठरवून त्या पद्धतीने अभ्यास चालू केला जातो. आणि सिलेबस काय आहे, प्रश्नांचे पॅटर्न काय आहेत, ह्या पद्धतीने शिकवत त्या विद्यार्थ्यांना तयार केलं जातं आणि मग स्वाभाविकपणे तिथला रिझल्ट सुधारतो. तर रोटरी ह्या विश्वामध्ये सुद्धा आपण आलेलो आहोत. तर ही सुद्धा एक प्रकारची निकोपी सर्वोत्कृष्टतेची इथे पण स्पर्धा असते. आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये रोटरी क्लब सोलापूर मेट्रो सारखे 102 क्लब आहेत. जवळजवळ 70 शहरामध्ये रोटरी चालते. तर या सर्व ठिकाणी रोटरीचं काम, यांच्यामध्ये वार्षिक काही स्पर्धा असतात, त्यांच्यासाठी काही गोल्स असतात, काही कार्यक्रम असतात. रोटरी ही संस्था आहे तर त्यांनी काही फोकस एरिया ठेवलेला असतो आणि त्याच्या आधारे काही पुरस्कार ठेवलेले असतात. तर नेमके ते पुरस्कार काय आहेत याची माहिती घ्या. आपली ताकद काय आहे, आपली स्ट्रेंथ काय आहे, आपण कुठल्या पुरस्कारामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो किंवा कुठल्या एव्हेन्यू मध्ये काम करू शकतो ह्याचा अगदी सुरुवातीला आता इन्स्टॉलेशन झाले की पुढच्या मीटिंग मध्येच तुम्ही ते सर्व अवॉर्ड तुमच्या एजींना घेऊन बसा आणि त्या ठराविक विषयांमध्ये एक चांगल्या पद्धतीने उल्लेखनीय कार्य करा. आणि आपण व्यक्तिशः यश पुरस्कार याचा आपल्याला महत्व असतं नसतं तो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण आपण ज्या ऑर्गनायझेशनचं काम करतोय त्या ऑर्गनायझेशनला, आपल्या क्लबला चांगल्यात चांगलं बक्षीस मिळवून देण्यासाठी तर नक्की प्रयत्न केला पाहिजे. योगायोगाने इथे आपल्या सभागृहामध्ये हे यश किंवा हे लातूर पॅटर्न जसं आहे तसं हे रोटरीचा अवॉर्ड पॅटर्न काय आहे ते उलगडलेली मंडळी इथे आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घ्या आणि ठरवून घेऊन फोकस्ड पद्धतीने आउट ऑफ सिलेबस गोष्टींकडे स्वतःचा म्हणजे आपलं डायव्हर्शन होणार नाही आणि फोकस्ड पद्धतीने योग्य पद्धतीने कशा पद्धतीने आपण चांगलं काम करू शकतो या पद्धतीने आपण सर्वजण काम करावं. या सर्व प्रवासामध्ये, या सर्व कार्यक्रमामध्ये मी गव्हर्नर म्हणून, सचिन असिस्टंट गव्हर्नर म्हणून आणि या ठिकाणचे सर्व सोलापूर शहरातले सहकारी सर्वजण यांच्या सर्वांच्या वतीने आपल्या सर्वांना जेव्हा जेव्हा मदत लागेल तेव्हा मी आपल्या सर्वांच्या मदतीसाठी येईन. मी आपल्याला ग्वाही देतो. खरं बघायला गेलं तर वर्ष चालू होताना रोटरी क्लब सोलापूर मेट्रो हा आमच्या सर्वांसाठीच खूप एक टेन्शनचा विषय होता. रोटरी जगतामध्ये किमान 20 सदस्य संख्येशिवाय क्लब चालू होत नाही आणि 2 सदस्य संख्येवरती एखादा क्लब अडकून पडलेला आहे. त्याचं खूप दुःख होतं. आमचे डायरेक्टर RI डायरेक्टर KP नागेश आम्हाला सांगितलं होतं मेंड इट और बेंड इट, म्हणजे त्यांच्याकडे वाढ होते का प्रयत्न करा किंवा त्यांना दुसऱ्या कुठल्या क्लब मध्ये मर्ज करा. आम्ही असिस्टंट गव्हर्नरच्या ग्रुपमध्ये चर्चा करताना आम्ही बोलायचो की या 2 व्यक्तींवरती किती अन्याय होतोय. म्हणजे ज्योती चिडगुपकर किंवा धनश्री जेवढं काही ड्यूज देते, $82 देते, तेवढेच ड्यूज हे दोघंही देतात. पण हे दोघं किती आनंद घेतात. वेगवेगळे कार्यक्रम, नवीन नवीन लोकांच्या मैत्री ओळखी, त्यांचे रोटरीच्या माध्यमातून 100 लोक त्यांची कुठं त्यांना मला माहिती आहे ऑफिस घ्यायचं होतं रोटरीयन म्हणून त्या किती सहजपणे ऑफिस घेतलं किंवा आणखीन कुठे कुठल्या दवाखान्यामध्ये जाणं असेल किंवा गाडी घ्यायची असेल तर गाडीचा डीलर असेल, कुठल्या हॉटेलमध्ये गेलं तर तिथला प्रत्येक जण रोटरीयन
तो आनंद घेतात आणि ह्या दोघांना मात्र स्ट्रेस सहन करावं लागतं, हेही कुठेतरी आम्हाला खटकत होतं. पण या निमित्ताने आपण जो काही नवीन क्लब चालू केला, आपल्या सर्वांचं खूप खूप कौतुक आहे. आणि रोटरीमध्ये एक गोष्ट शिकवली जाते, नवीन आलेले सदस्य हे मेंबरशिपचा जेव्हा आमचा ॲव्हेन्यूचा जेव्हा अमेरिकेमध्ये क्लास घेत होते, तर तेव्हा म्हणले की मेंबरशिप कुठून कुठून वाढू शकते याबद्दलचं डिस्कशन चालू होतं. त्यावेळेला त्या डिस्कशन घेणाऱ्याने आम्हाला सांगितलं, जे नवीन आलेले सदस्य आहेत त्यांच्यामार्फत नवीन सदस्य खूप लवकर मिळतात, कारण की त्यांच्यामध्ये खूप जोश असतो, त्यांच्यामध्ये त्यांचे रिसोर्सेस खूप नवीन नवीन असतात. जुन्या लोकांनी विचारून बसलेले किंवा विचारून वेगवेगळे जुनी मंडळी असतात, ह्या नवीन मंडळींकडनं खूप चांगल्या पद्धतीने होतो. तर आता ही जी काही 13 सदस्य आपण नवीन इंडक्ट केली, ह्यांच्या माध्यमातून हा क्लब लवकरात लवकर आणखीन चांगला स्ट्रॉंग, सोलापूर शहरातला तरी किमान एक सन्मानजनक स्थितीतला एक चांगला स्ट्रॉंग निर्माण व्हावा. आणि योगायोगाने आम्ही आता जिथे आहोत अगदी त्याच्या शेजारी मोहोळ गाव आहे आणि जाता येता नेहमी आम्हाला रोटरीयन्सना दुःख होतं. वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये अगदी पुढे मोडणीमला आहे, माड्याला रोटरी आहे, टेंभुर्णीला क्लब आहे, पण ह्या मोहोळला रोटरीचा क्लब नाहीये. आणि काटकर सरांशी बोलताना लक्षात आलं की ते मागचे 30-35 वर्ष मोहोळमध्ये त्यांनी त्यांचा व्यवसाय केलेला आहे. मला नक्की खात्री आहे की या क्लबच्या मार्फत एक नवीन क्लब सुद्धा निर्माण होऊ शकतो. मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो, फार घाई करायची गरज नाहीये. आपण पहिल्यांदा आपण स्ट्रॉंग व्हायचं आहे, आपल्यामध्ये एक एकी निर्माण करायची आहे आणि शक्य असेल तर आपण करा. पुढच्या वर्षीसाठी आपण नवीन क्लब काढण्यासाठी ज्या क्लबची सदस्य संख्या 25 असेल त्यांनाच नवीन क्लब काढण्यासाठी आपण परवानगी देणार आहोत. त्यामुळे पहिल्यांदा तुम्ही तुमचा क्लब स्ट्रॉंग करा, तुमच्या क्लबची सदस्य संख्या 25 करा आणि त्यानंतर लवकरात लवकर मोहोळमध्ये सुद्धा नक्की रोटरी क्लब स्थापन करताल असा मला विश्वास आहे. आज आपण मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी आलेला आहात. आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा पुढील वर्षासाठी शुभेच्छा व्यक्त करतो. नवीन नूतन अध्यक्ष सेक्रेटरींना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि माझं बोलणं अत्यंत शांतपणे, खरं तर खूप उशीर झालाय तरी खूप शांतपणे आपण ऐकून घेतलं. आणि येताना रांगोळी काढली, काय नाव तिचं, आरोही असेल, आरोहीचं मी खरोखर कौतुक करतो. म्हणजे आपण रोटेरियन आरोही गुड बेटा. रोटरीच्या ह्या प्रवासामध्ये अशी भरपूर रोटेरियन, त्यांच्या स्पाउसेस, त्यांचे कुटुंबीय रोटरीमध्ये सहभाग घेत असतात. आदित्य वा, थँक्यू, बढिया, हे पीटर. तर आपल्या सर्वांचं आभार व्यक्त करतो आणि आपल्याला पुढील कार्यकाळासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा व्यक्त करून माझं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद. 2 महत्वाचे अनाउन्समेंट्स. पहिली अनाउन्समेंट ऍक्च्युली दोन्ही जयेशभाईंनी त्यांच्या भाषणामध्ये केलेले आहेत. मी फक्त रोटरी क्लब ऑफ सोलापूरची प्रेसिडेंट या नात्याने आपण जे रविवारी 10 तारखेला दुपारी 11 ते 1 या दरम्यान आपण एक मेंबरशिप, न्यू मेंबर जे आहेत त्यांच्यासाठी ओरिएंटेशन घेतोय. आणि ओरिएंटेशनचा हा जो प्रोग्राम आहे तो दमानी ब्लड बँकेचा जो 3ऱ्या मजल्यावरती जो हॉल आहे तिथे असणार आहे. आज इंडक्ट झालेल्या सगळ्या मेंबर्सना मी पर्सनल हे इन्व्हिटेशन समजा की नक्की या सगळेजण. तिथे तुम्हाला अगदी हसत खेळत रोटरीची ओळख होईल. तुम्हाला या क्लबमध्ये थोडीफार झाली असेलच, पण आता आपले खूप चांगले चांगले मार्गदर्शक आपल्या डिस्ट्रिक्ट मधले जे गुरु म्हणता येतील असे अनेक जण तिथे तुम्हाला मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि याचा पुढचा टप्पा असणार आहे. आता नवीन मेंबर म्हणून तुमची ते ओरिएंटेशन होईल. लगेच पुढच्या रविवारी अकलूजला सगळ्यांनी मिळून आपण जायचं आहे आणि तिथे आपल्या डिस्ट्रिक्टचा मेंबरशिप सेमिनार होईल. तर तिथे सुद्धा सगळ्यांनी आवर्जून यायचंय. ह्या दोन्ही अनाउन्समेंट मी रोटरी क्लब ऑफ सोलापूरची प्रेसिडेंट या नात्याने तुमच्यासमोर करते. थँक्यू सो मच. आणि रविवारच्या कार्यक्रमाला त्याच्यानंतर जेवण आहे, तर लंच साठी सगळ्यांनी यायचंय. देर इज नो रजिस्ट्रेशन फी. तर सगळ्यांनी आवर्जून या. ऍक्टिव्ह प्रेसिडेंट आणि आय होप प्रेसिडेंट ऑफ द इयर अवॉर्ड त्यांना धरून मिळेल. त्याचबरोबर डॉक्टर चिरुकर मॅडम आता एजी आहेत मेन क्लब. त्याचबरोबर राजन वोरा सर आमचे मार्गदर्शक, ओके, इलाइट क्लब.
त्याचबरोबर आमचे फ्रेंड रोटरी सुनील माहेश्वरी ओके आत्ताच नुकताच बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इयर विनर झालेले आहेत ओके त्यांचंही मार्गदर्शन आम्हाला मिळेल हो आणि त्याचबरोबर संजीव कुमार मेहते सर ओके त्याचबरोबर आमचे मित्र सपकाळ सर संतोष सपकाळ त्याचबरोबर युगंधर जिंदे सर त्याचबरोबर असिस्टंट प्रोफेसर महेश कुमार कोकरे आणि त्याचबरोबर फोटोग्राफर राहुल दावड सर आणि व्हिडिओग्राफर दिलावर सर आणि त्याचबरोबर आम्हाला असिस्ट करण्यासाठी विद्या कॉम्प्युटरचे विवेक सर थँक्यू